रब दे उत्ते ते बड़े लोगों का भरोसा है, पर रब दे भरोसे तो अगला पाठ की है, वो रब एक है, उस एक दे विच मैं भी हाँ, सारे एक दे विच ने, ते इहदा मतलब अपने आप ते भरोसा करे बिना सरना नहीं। अपने आप ते भरोसा भी रब ते ही भरोसा है, क्योंकि मैं भी रब दा ही पार्ट हाँ। इत्थे जाके गल बनदी है, कॉन्फिडेंस आउंदा है, आत्मविश्वास आउंदा। पर जिन्ना चिर आत्मविश्वास आउंदा नहीं, बंदा पैरां ते खड़ा नहीं हुंदा। सहारा भालदा फिरदा सी, इहदा लभ लै, इहदा कोई गुग्गे दा लभदा, कोई मड़ी दा लभदा, कोई कबर दा लभदा, कोई बाबे दा लभदा, कोई साध दा सहारा लभदा, कोई धागे दा सहारा लभदा, कोई तवीत दा सहारा लभदा, ते कोई रब दा सहारा लभदा नहीं। इक्को ही सहारा है, वो है अपने आप नूं अपने पैरां ते खड़े करना, सैल्फ कॉन्फिडेंस। अपना असी ओदा पार्ट, असी ही रब दा पार्ट आ, हिस्सा। अपने आप ते बंदा भरोसा करे, उहदा रिजल्ट ही बड़ा कमाल दा, नतीजे बड़े कमाल दे। जदों बंदा कर लवे, वेख लवे, ते गल ही बड़ी वखरी। बस फिर जदों एक नूं प्यार करदा, फिर एक दी तरक्की च स्वाद आउंदा, सारा अगे जावे। हुण अगर अज समाज आपां बाहर वेखीदा, साडे च की फर्क है? वो कहंदे मेरे बच्चे अगे ना जाण, सारी दुनिया अगे जाए, बच्चे मेरे विच ही ने, आपे ही अगे जाणगे। अमरीका वाले कहंदे अमरीका अगे जाए, जे अमरीका अगे जाऊं ते असीं आपे ही अगे जावांगे, असीं ते विच ही आ। हुण ऐदां हो सकदा भी बंदा कहे बस च बैठा होवे, कहे आ मेरी वाली सीट वाले ही पहुंचण पटियाले, बस पहुंचेगी, असीं आप ही पहुंच जाएंगे। हुण साडे पंगा ये है, अपनी अपनी सीट के उत्ते जोर लाई जाते ने, किते नहीं पहुंचते, क्योंकि सारी बस जाएगी तो फिर जावांगे। समाज अगे जाएगा तो असीं जावांगे, कल्लियां ने थोड़ा तुर पैना। भला ते समाज नाल होना, आपां कोठी पा लई है ते उसे पिंड च ही है जिथे सारे रहिंदे है, बिजली तो उदा ही आउणी है। समाज ना जिन्ना चिर बदलेगा, पंजाब ना बदलेगा, असीं कल्ले बदलांगे, गल नहीं बननी। पूरा इंडिया नहीं बदलदा जिन्ना चिर समुच्चता च विचारना पैंदा है, ते समुच्चता दा विकास इत्थे कित्थे है? मैं आ गल करनी भी चाहुंदा सी, समुच्चता नूं कित्थे विचारिया जांदा? साझा विकास, सारियां दा विकास, एक नूं समझण वाले बंदे, एक सारा कुछ है, ते मेरे बच्चे भी विच ने। बस अब बंदा कहना मेरे बच्चों का भला होवे, मेरा भला होवे, बाकियां दा ना होवे। फिर एक नूं प्यार करने का दावा ते झूठा है। एक च ते सारे आउंदे ने, एक च ते सारे आउंदे ने, सारियां दा विकास, सबना दा। पर इदां कित्थे हुंदा है? बंदे नूं इहदियां गरजां ने कमजोर बना के रख छड्डिया, धीआं पुत्तां दे मोह विच फसिया, इहनूं ढोर बना के रख छड्डिया, पशु बन गया। बच्चियां दा मोह ते करना है, पर मेरे ही बच्चे होण बस, फिर ते पशु बनना ना बंदा। मेरा ही टब्बर होवे, मेरे ही बच्चे होण, मेरे बच्चियां तो बिना बाकी दुनिया एवें ही है। मैं अपने आप दा भला करां, बाकी ते एवें ही ने। सरबत दे भले च अपना भला ते आपे हो जाना। समुच्चता जदों सोचांगे अगे वधेगा, असीं आपे वधांगे। पर अज हालात की ने, जिवें पिछे गाउण वाले दा रौला पिया, आपां इह गल नाल इकट्ठी जोड़ के वेखो। मन लो एक गाउण वाला बंदा गीत बना दिंदा, रौला पैंदा भी ये बंदा गलत है, ये ठीक नहीं। हुण की इदां दे गीत होर बंदे नहीं गाउंदे? हथियारां वाले, मार कुटाई वाले, इत्थे फैर करदे आ, जिथे बैन है उत्थे हथियार चकदे आ, ये गाने सारे गाउंदे ने, सारे गाउंदे ने। हथियारां दे भी, शराबां दे भी, नगेजवाद भी, नचाउंदे भी ने, सब कुछ करदे ने। हुण मसला ये जिहड़ी गल समझण वाली है वो ये है, क्योंकि ये सारी गल नूं विचारिओ जरूर, एक इन्ना क पार्ट नहीं, सारी गल नूं विचार के वेखो। मसला है सीनियर ने ना, जिहड़े सीनियर वो किसे एक नूं अगे नहीं आउण दिंदे। ये मसला है, ये फील्ड है जिहड़ा, चाहे गाउण वालियां दा, चाहे एक्टरां दा, चाहे पत्रकारां दा, चाहे राजनीतिकां दा, चाहे बाबियां दा, चाहे बिजनेसमैनां दा। मैं किन्ने गिणे ने वेखो, राजनीतिक, धार्मिक 2, पत्रकार 3, बिजनेसमैन
4 ਤੇ ਐਕਟਰ 5 ਤੇ ਗਾਇਕ 6 ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਰ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਮਝਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੇਮ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਊ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜੇ, ਨਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਦੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਐ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ। ਪੰਗਾ ਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਕ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟਰ ਮਰਿਆ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗਾਇਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 'ਚ, ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੇ ਦਾਏਗਾ ਨਾ ਕੁਰਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਮਸਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਗਲਤ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਗਾ ਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੀ ਕਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾ ਫੜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਇਹ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦੂ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੂਜੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਜੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਖੂਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਐ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਾਈ ਐ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਐ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਐ, ਹਨੇਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਭੁਗਤਿਓ, ਅੱਜ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਮੌਕਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੱਲੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਹਵਾ ਬਣਾਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੈਂਡ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਗਲਤ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਐ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਬਸ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜੀ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਹੀ ਹੈ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਟੀਕੇ ਪਏ ਆ, 3 ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਟੀਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਨਿਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਆ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕਿਹੜੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।